syafaatnya. Para bapak beserta saudara yang sangat kami muliakan, di sini saya tidak panjang kata. Di sini saya sebagai pembagi acara, langsung saja saya bacakan susunan acara demi acara pada malam ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu ketua ranting Landasan Hulu sekaligus mewakili ketua Musola Al-Hikmah. Sambutan yang kedua yaitu dari ketua MBCNU Balikpapan Kota. Dan acara yang keempat yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Muslih Umar SPDI selaku pengurus PCNU Balikpapan. Acara yang kelima yaitu acara doa. Sebelum acara demi acara kita mulai, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara demi acara pada malam ini berjalan dengan lancar dan tiada suatu hal apapun. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dan dilanjutkan yaitu pembacaan istighosah yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Junaidi. Kepada Al-Ustaz Junaidi dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لحد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وازواجه وولده وذريته واهل بيته الكرام وجميع صحابته الاربعه جميع التابعين الى حضرة جميع الانبياء والمرسلين وجميع الملائكه المقربين والاولياء والشهداء والعلماء والمصنفين المخلصين والى جميع الاولياء العارفين مثل الشيخ القادر الجيلاني والشيخ عبد الحسن الشاذلي وسيدنا الشيخ خالد النقشبندي الأربعة سيدنا الشيخ عبد المنصور الماتريدي وسيدنا الشيخ عبد الحسن الأشعري وسيدنا الشيخ عبد الإسلام الإمام أبي حمد محمد الغزالي وسيدنا الشيخ عبد القاسم الجنيدي الهوادي البغدادي شيء لله تعالى ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الشيخ رئيس الأكبر نهاية جودهم علينا كيف أشعار الشيخين عبد الوهاب الشيخ المشهد الأثري ومساعده ووالده وجميع علماء المشارق الأدنى وأمرنا بل يا ربنا رضي الله عنهم ورضى الله عنهم جميعا. اللهم انفعنا ببركاتهم وارزقنا محبته وادخلنا في سلسلته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. شيء لله تعالى ولنا وله كل الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجميع إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، خاصة إخواننا من التهديين والمهديات في بلدتنا إندونيسيا. اجعلها بلدة آمنة مطمئنة صالحة ناصرة معمورة طيبة، وربنا يرضى عنا جميعا ويغفر ذنوبنا وبلاد المسلمين عامة. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المشاهد الأبداء وغربها وبرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا ولمن لنا هؤلاء بسببه شيء لله تعالى ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى على هذه النية وعلى من السلف الصالح شيء لله تعالى وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم 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 يا الله يا قديم
يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حبيب يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وفوق الحيلة أدرك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وفوق الحيلة أدرك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وفوق الحيلة أدرك يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به المقالة وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الرحمن الوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له ثم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به المقالة وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتسقى الرحمن الوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وحسن الوفاء بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا
قوة إلا بالله العلي العظيم. يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيانا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيانا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيانا. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Demikianlah tadi pembacaan istighosah yang dipimpin oleh Al-Ustaz Ahmad Junaidi. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh adik kita, yaitu Muhammad Bahri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu dzul ashfi war rayhan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban
Khalaqal insana min salsalin kalfakhar wa khalaqal janna min marijin min nar wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Semoga bermanfaat bagi si pembaca dan umumnya bagi kita semua. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang pertama yaitu dari Bapak Ketua Ranting Kelandasan Hulu sekaligus mewakili Ketua Mushola Al-Hikmah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sujono. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, bapak-bapak kiai, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Muslih Umar SPDI. Beliau adalah jajaran pengurus PCNU Balikpapan yang kami muliakan, dan Ketua MWC NU Balikpapan Kota, yaitu Akina Karim Kiai Tunggal Bapak Mustajib yang kami muliakan, dan beserta jajaran pengurus MWC yang lain yang kami hormati, dan segenap rekan-rekan pengurus ranting NU Kelurahan Kelandasan Hulu, baik unsur Suriah maupun Tanfidiyah yang kami cintai, dan tak lupa rekan-rekan semua pengurus NU ranting Suwilayah Balikpapan Kota yang hadir malam hari ini, baik unsur Tanfidiyah maupun Suriah yang sangat kami muliakan. Dan tak lupa teman paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak menyangka kita bahwa malam hari ini Allah telah mempertemukan kita melalui malam Lailatul Ijtima yang diadakan oleh ranting NU Kelandasan Hulu bekerja sama dengan pengurus MWC NU Balikpapan Kota, dan kami kemas bersama-sama dengan jamaah Yasin grup saya malam Rabu dan malam Kamis, malam Jumat. Alhamdulillah, makanya Pak Yai kelihatannya banyak. Ini kata ada 2 jamaah yang ngumpul di sini, dan alhamdulillah teman-teman dari pengurus MWC maupun ranting juga banyak yang hadir. Ini merupakan bagi saya merasa gembira sekali. Berarti NU di wilayah Balikpapan Kota mulai tumbuh hidup yang baik. Nah, itu karena saya gembiraan saya. Karena dimanapun kalau NU itu yang bertumbuh, insya Allah di tengah-tengah masyarakat
akan kita rasakan kedamaian dan lain sebagainya. Berkorong itu senengane maca sholawat tahlil romantis, mari maca sholawat tahlil terus mangan-mangan bareng. Salaman enak, orang-orang saling menyakiti satu di antara yang lain. Maka saya gembira sekali malam hari ini yang kumpul di Langgar Al-Hikmah, walaupun langgar kami di atas laut, namun yang datang cukup banyak menurut kami. Ini merupakan bahwa langgar ini telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin sekalian, pertama saya ucapkan itu tadi banyak terima kasih. Yang kedua, permohonan maaf. Pertama kepada teman-teman yasinan malam Rebo maupun malam Jumat. Biasanya cepat kita langsung pulang, tapi di sini saya harap nanti sampai selesai. Ini permohonan maaf. Yang kedua, bagi kami sebagai pengurus ranting, selama ini misalnya baru kemarin dilantik tanggal dipilih tanggal 9 Januari 2022, kemudian dilantik pada tanggal 19 Februari. Alhamdulillah, saya bangga sekali, Pak Yai, teman-teman kami di Landasan Ulu ada 23 orang itu selalu kompak. Ini alhamdulillah saya mewakili dari Popsisno Kelurahan Landasan Ulu, yaitu Bapak Sukandar. Tadi telah kita kumpulkan uang koin. Alhamdulillah saya sampaikan kepada mewakili ini Pak, sebetulnya Pak RT yang menyampaikan kepada Bapak Andri bahwa Landasan Ulu bisa menyetor untuk MBC 1.400.000, untuk PC 600, untuk ranting sendiri 2.100.000. Jadi kita ngambil 100 itu ongkosnya yang itu. Jadi kita tetap belajar adil. 50% untuk ranting, 50% untuk MBC dan PC, 35% untuk MBC, 15% untuk PC. Ini sudah saya laksanakan dan alhamdulillah yang saya setor uangnya nggak krecekan, namun sudah menjadi ratusan. Karena ada bos yang mau menerima uang krecekan. Jadi bapak-bapak kalau ada uang krecekan bawa aja ke PDI, nanti jadi uang ratusan. Ini menurut saya jadi bangga sekali. Walaupun kami selama mulai adanya Popsisno habis lebaran sampai sekarang baru bisa menyetor 2 kali, tapi alhamdulillah malam hari ini menurut saya cukup banyak. Dan ini mohon doa dari para bapak-bapak, para asatid, para ustadz, dan khususnya para dermawan Kaleng, jangan sampai bosen-bosen. Soalnya itu setiap bulan ditarik Pak, setiap bulan diambil. Sing diambil bukan kalengnya, kalengnya tetap di rumah sampean masing-masing, yang diambil itu uangnya. Ya, itu kebutuhannya banyak sekali nanti. Salah satunya sudah menjadi komitmen Ranting NU Landasan Ulu bahwa setiap bulan sekali mengadakan Lailatul Istimewa, dan dari Ranting siap menyupport siapapun yang ditempati 500.000 hitung-hitung untuk beli aqua dan kue. Insya Allah cukup kalau 500 yang datang kira-kira 500 orang diberikan keripik aja insya Allah cukup semuanya. Jadi mohon maaf seandainya rantingnya kaya, yang enggak 500, tapi karena sama-sama seperti sampai belajar, ya mohon keikhlasannya. Dan saya harapkan nanti bulan depan harus ada yang siap ditempati lagi. Supaya apa? Supaya kegiatan kita semakin baik dan orang-orang yang memberikan support lewat kanal itu biar enggak bosen. Atas nama penanggung jawab, katanya Mas Andri kemarin, penanggung jawab Popsisno Ranting adalah ketua ranting, penanggung jawab Popsisno MBC adalah pengurus MBC. Jadi saya selalu menghimbau dan berharap kepada teman-teman jangan sampai bosan. Saya alhamdulillah punya Pak Suyadi, itu kakinya ringan sekali, kesana kemari tanpa merasa beban, padahal itu tidak ada ongkosnya apa-apa. Ikhlas sekali, termasuk Pak Eko, Pak Sakur, banyak sekali yang lain yang tidak saya sebutkan. Itu banyak sekali. Saya cuma duduk-duduk di rumah, tapi alhamdulillah teman-teman itu yang berupaya. Jerih payah sampean, mudah-mudahan saya tidak bisa membalas. Kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Kemudian atas nama mewakili pengurus mushola, alhamdulillah sampean Sugi selalu menempati tempat yang telah disediakan oleh Bapak RT dengan Dasapari. Di Langgar Al-Hikmah ini selalu ditabung kegiatan apa saja. Setahu saya selama di situ banyak sekali ada kegiatan, kadang-kadang 1 bulan itu sampai 3 kali, 2 kali itu di sini di tempatnya.
apalagi waktu corona kemarin. Di tempat-tempat yang lain tidak berani, di sini selalu berani. Nggak tahu mungkin kena angin dari laut, jadi selalu diizinkan waktu corona. Yang lain tidak berani mengadakan istighosah, tapi dilanggar al-hikmah. Alhamdulillah selalu ada, selalu terbuka biar nyuri-nyuri setar. Ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak RT Sukandar dengan bahasa Bali selalu menampung jamaah-jamaah yang ditampung untuk kebaikan di sini. Dengan keikhlasan sampean, mudah-mudahan tempat ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari Ketua MBC Balikpapan Kota, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Tunggal kita, yaitu Bapak Muhammad Mustajib. Dengan segala hormat kami persilakan. Syuting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa khatim nasyara nasil khatim khatim wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para ustaz, wabil khusus Bapak Kiai kita, Bapak Kiai Muslim Umar. Beliau ini di Balikpapan jabatannya sangat banyak sekali, Pak. Perlu saya sampaikan lagi supaya yang belum tahu supaya tahu. Beliau ini di PCO juga jadi wakil takfid, dan juga beliau ini jadi pengurus MUI. Yang ketiga ngurusi anak-anak haji itu namanya BKPNG. Tapi beliau juga tidak mau lepas di politiknya itu di PKB, Pak, karena darah dari Jawa masih dibawa ke Balikpapan, ya. Dan kami sekarang ini masih jadi pengurus PKB, Pak. Mungkin itu sepengetahuan saya, ini banyak lagi jabatannya beliau, cuma yang saya ketahui baru itu saja. Tapi alhamdulillah sama beliau ini saya takdim sekali. Karena apa? Saya ini mencontoh kehidupannya beliau ini agak susah. Karena apa? Walaupun punya mebel Pasuruan, tapi beliau ini masih bisa murah senyum, ya. Masih murah senyum, ya. Tidak tahu itu dari kalangan atas bawah dirangkul semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau ini selalu diberi kesehatan, keafiatan di panjang umurnya. Dan juga saya ini, Pak, mohon maaf ya, saya cerita sedikit. Saya sama beliau ini memang sering gurau, ya. Ada beberapa kali saya ketemu Romo Kiai Idris, ya. Saya itu betul, habis mimpi itu saya mau nangis. Kenapa saya ini kok diajar ngaji sama beliau ini sama yang muslim, ya. Nah, padahal saya ini naku solo gak keblok, ya, gak bisa, ya. Tapi saya diajari ngaji sama
Kiai Muslim ini yang ngajari Romo Kiai Idris. Mungkin ini apa? Mungkin wasilah ya. Saya ini disuruh ngaji terus atau disuruh menghidupkan NU terus. Karena waktu saya nyium tangannya beliau Romo Kiai Idris ini pakai kopiah NU, Pak. Ya kan? Mungkin itu ya. Nah, alhamdulillah saya pernah mimpi yaitu diajari ngaji sama Romo Kiai Idris, dan juga yang saya hormati para jajaran LUJ baik Surya maupun Tarbidia, kemudian yang saya hormati dari teman-teman ranting baik pengurus Surya maupun Tarbidia, wabil khusus orang tua saya ini bahasa Bali selalu ceria, selalu bahagia. Dia ini sudah puluhan tahun jadi ketua musyawarah hikmah ya. Kalau ngimami sambil berseduh-seduh gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau ini tetap semangat menghidupkan NU ya. Diberi panjang umur, selalu diberi kesehatan, lagi ya. Beberapa yang saya hormati, memang betul Pak, yang disampaikan oleh Ustaz Jono tadi, masalah autisme ini harus digalakan kembali, harus semangat lagi Pak, karena kegiatan NU tanpa didukung dengan dana autisme kesulitan Pak ya. Jadi hidupnya NU ini bisa dilihat dengan acara NU Istimewa ya. Walaupun di Jawa seperti itu Pak, kalau NU Istimewa itu yang hadir banyak, berarti di MPC, di Ranting itu berarti hidup NU ya. Dan juga di sini seperti itu. Saya minta kepada Pak Ustadz Jono selaku ketua Ranting maupun pengajian hari Selasa sama Kamis ya, Kamis atau Jumat. Nah, kalau bisa Pak, setiap ada peristiwa MBC saya mohon untuk hadir Pak ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran sampai ini diakui sama Kiai Masyari sebagai santrinya ya. Nanti kalau sampai diakui sebagai santrinya, didoakan sampai anak turunnya ini matnya husnul khotimah. Pak Ustadz Sujono, saya minta tolong ini apa? Karena kalau tanpa ada dukungan dari jamaah sampean ini kelihatannya dan juga sama yang lain lah, walaupun dari perapatan, dari apa Pak Suwoto Mahito Sari, Didam, semuanya lah ya. Kemarin waktu saya di Jawa ini ada laporan waktu di landasan Ilir yang hadir cuma belasan kurang kan ini bisa yang walaupun iya walaupun ada udur tapi udur Pak ya. Harus saya gini Pak, jangan sampai memang kita sama-sama berjuang Pak ya, jangan sampai yang ketepatan ini kecewa Pak. Betul, apalagi kalau sudah mohon maaf sama mau dikembalikan sama diri kita sendiri Pak. Kalau kita punya acara yang hadir cuma 17 atau 25 orang tapi disiapi 100 sama kotak itu lagi lebih banyak kan kasihan Pak. Saya lupa apa mohon maaf Pak, cuma saya membuka aja Pak ya, jangan sampai terulang kembali Pak ya. Saya itu mau jaga Pak, mudah-mudahan bapak-bapak yang ngaji bisa atau malam Rabu setiap ada kegiatan yang istimewa MBC supaya hadir Pak untuk mengisi bagi pengurus-pengurus yang ada halangan.
Dan juga alhamdulillah sesuai laporan tadi dari Ustaz Jono, untuk bulan ini pemasukan dari Udismu Rating Dasar Bulu sangat banyak sekali. Bagi rating-rating yang belum aktif untuk Udismunya atau belum terkoordinir, karena laporan dari Ketua Udismu Bapak Andi Usman kemarin, setiap rating sudah dibagi talent ya. Memang setahu saya kemarin itu tergantung pengurus ratingnya di Telagasari kemarin mungkin lebih dari 200 talent. Yang dari Badas Umulu mungkin 200-an gitu ya, tidak sampai 100 ya, tidak bikin sendiri lagi ya. Oh juga sih. Nah, kalau ada tempat-tempat lagi Pak, tolong dimasuki Pak ya. Mudah-mudahan niat dan jadi Bapak-Bapak untuk menghidupkan Udismu ini diringankan langkah kita Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja Pak yang perlu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, terakhir Pak, mohon maaf Pak, baru ini saya mengadakan acara istimewa hari Selasa malam Rabu ya, karena gini Pak, pertimbangan saya kemarin, kenapa kok dari Jumat malam Sabtu, sudah kesepakatan gini Pak, karena saya ini berbagai kesempatan ini selalu diingatkan dari sesepuh kita Pak Jianto itu, Pak Komandan, kalau bisa jangan hari Jumat malam Sabtu, karena sering sekali saya mau hadir ini barengan sama DMI gitu Pak. Jadi banyak pengurus NU ini juga pengurus masjid Pak. Dan nanti mungkin kita musyawarahkan kembali supaya waktu kita itu tidak berbenturan dengan DMI, seperti apa langkah kita nanti ya. Tapi buktinya hari Selasa juga tidak ada juga ya. Mungkin pas ada terus ada halangan ya. Dan bisa lupa mungkin untuk acara selanjutnya nanti dari istimewa kita rapatkan kembali, disepakati hari apa, silakan nanti hasil rapat kita laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti Mauidhah Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Bapak Kiai Haji Muslih Umar SPDI. Dengan segala hormat kepada Bapak Kiai Haji Muslih Umar SPDI, waktu kami persilahkan. Mohon izin Pak, nanti sekalian doa pun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Sadaqallahul Azim. Yang terhormat orang tua kita, sesepuh kita Bahasa Bali, dan juga kepada Ketua MWJ NU Balikpapan Kota Kiai Tunggal. Kenapa Kiai Tunggal? Kiai Tunggal Ustaz Mustajib, mudah-mudahan mustajab terus, amin. Dan juga kepada Ustaz Jono, Gus Jono, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Dan kita semuanya yang hadir, pengurus ranting NU Kelandasan Guru, alhamdulillah kita semua bisa hadir pada malam hari ini. Tentunya niat kita bersama-sama untuk saling mengingatkan tentang kebaikan dan kesabaran. Salawat dan salam tanpa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman, dan juga para asatid yang saya hormati. Ada Ustaz Junaidi, Ustaz Sukarman yang baru datang beliau ini ya. Saya beberapa tahun yang lalu di sini Pak ya, ketika ada acara di sini, saya setiap hadir di satu tempat, itu pasti saya tanyakan Pak, apa ada anak ngajinya di sini apa tidak. Dan kebetulan waktu itu di sini ada Pak enggak terus dari mana gitu. Nah kemudian ya ngaji, ya orang pengurus NU itu tidak cuma kumpul-kumpul saja Pak, kumpul-kumpul ya, Lailatul Ijtima iya, mulang ngaji juga iya, sing duwe ilmu ya, yang ada ilmunya ayo mulang ngaji, yang tidak ada ilmunya untuk itu nyumbang kotak ya, nggak bisa nyumbang kotak infak hadir waktu acara, itu bagian daripada perjuangan. Tadi disebutkan Ubzisnu. Ubzisnu itu adalah bagian daripada Lazisnu, lembaga amil zakat, sodakoh, infak dan sodakoh miliknya NU. Miliknya NU itu sifatnya nasional. Jadi mulai dari pusat sampai ke ranting, bahkan anak ranting, bahkan sampai ke rumah-rumah. Lazisnu itu yang merambah kemana-mana Pak. Sama jangan khawatir kalau menyumbang Lazisnu, Ubzisnu. Pasti apa yang sampai sumbangkan itu 1.000, 2.000 setiap hari Pak. Ditarget, saya mentarget juga diri saya Pak. Saya setiap hari harus 2.000 sama, harus 1.000. Betul Pak? Uang 1.000 itu kadang kececeran saya Bu ya. Maaf. Di dokokno ya. Kayak parkir kadang, dibawa ke mobil kalau punya mobil Pak untuk parkir. Kadang ceceran 1.000, kadang seakan-akan uang 1.000 ini tidak ada artinya. Tapi ketika uang 1.000 itu masukkan ke kotak infak miliknya Ubzisnu, plung, 2.000, plung ya, 2.000 tidak plung ya. Soalnya 2.000 itu kan kertas ya Pak ya, 2.000 itu kertas. Kalau koin belum ada 2.000 tadi, belum ya. Itu berarti, sangat berarti sekali. Jadi kan jangan berpikir 1.000 apa artinya. Masya Allah ketika itu terkumpul Pak, koin itu di tempat-tempat lain di Jawa Timur atau Jawa Tengah Pak ya, itu bisa jadi rumah sakit ya Pak ya, bisa jadi sekolahan. Itu dari koin yang ini ribuan itu. Kalau itu kita kumpulkan Masya Allah luar biasa. Daripada jenengan infak sodako pada lembaga-lembaga yang bukan jelas, lembaga yang nggak jelas tapi penampilannya oke, gajinya direktur atau 1 juta, ya Pak ya, tumbahannya apa, ya Pak ya. Padahal dia Lazisnu, dia Ubzisnu,
Nggak ada apa-apanya pengurus itu Pak. Justru kita yang bergerak asli nih Pak untuk kegiatan kita semuanya. Ini kan lagi viral beberapa hari yang lalu Pak ya. Lembaga sosial yang menarik dana ke masyarakat dan barang, menarik dana dan barang ke masyarakat. Ketuanya menggaji dirinya sendiri 250 juta. Oke, kalah gaji presiden. Oke, lagi rame, tapi di Jakarta Pak. Di sini ada, di Balikpapan ada. Bahkan di Balikpapan ini kantor wilayah Kalimantan Timur di Balikpapan. Jadi hati-hati kalau jenengan tidak tahu fungsinya ini kemana dan untuk apa, perlu waspada. Oh ini untuk NU jelas, untuk NU Gus Jono ada apa Kiai Tunggal jelas Pak ya. Itu untuk kegiatan NU itu aja sudah kita bantu ya dan ya terus kita bantu daripada orang itu sekejutan menggaji dirinya sendiri. Gitu. Bapak-bapak hadirin para jamaah yang saya hormati, tadi kita sudah zikir Pak ya, istighotsah yang dipimpin oleh Ustaz Junaidi tadi. Istighotsah itu ngarep-ngarep mengharap ya percikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok percikan kok boten gambyoran teman. Sama nek digambyor ya. Ya teles kabeh dan ya. Lebih dari itu monggo ya, monggo ya. Monggo. Monggo ya. Monggo. Monggo. Ya kan? Ya. Apa itu? Mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighotsah. Istighotsah itu bagian daripada zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ya Allah, salawat dan salam atas kanjeng Nabi Muhammad. Qaddat hilati, benar-benar upaya saya sudah maksimal ya Allah. Temukan ya Allah dengan barokahnya salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai harus kepepet teman Pak Mojo itu Pak. Nih, kalau betul-betul sama kepepet dalam kondisi terjepit, terjepit menit tagihan harus bayar, betul bayar. Hari ini belum ada. Ya apa ini ya Allah? Ya apa ini? Belum ada persiapan untuk apa? Untuk besok belum ada. Baca itu Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa dhaqat hilati. Saya benar-benar kepepet ya Allah. Dengan karomahnya, dengan berkahnya kanjeng Nabi Muhammad. Adrikni, berilah saya. Baca Pak. Minimal 3 kali tadi Pak ya. Minimal 3 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Masya Allah. Selawat yang banyak kita baca semuanya selawat, ada juga ayat-ayat yang kita baca semuanya itu bersumber dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman tak cerita ahli zikir itu ternyata bagus Pak. Ahli zikir yang sampai ada jamiah atau apa ya Pak ya. Itu kan zikir itu artinya ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dengan apa? Dengan baca istighotsah, dengan baca Rotibul Adha, dengan baca tahlil, dengan membaca ini dan seterusnya. Kalau untuk urusan ahli zikir kepada Allah, NU itu jagonya Pak. Top sudah. Ahli zikir ya NU, ahli wirid ya NU, ahli hizib juga NU, ya. Hizib, wah kalau hizib itu sudah ahli hizib juga NU, zikir juga NU, wirid juga NU, hizib juga NU, semuanya Pak. Ternyata Bapak hadirin para jamaah rahimakumullah, ahli zikir itu memang amaliyahnya para wali. Para wali-walinya Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah,
yang sampai pangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena banyak berzikir kepada Allah. Antum sembahyang, wiridan, ya Pak ya? Itu contohnya NU. Wiridannya bareng-bareng, bukan wiridan masing-masing, ya Pak ya? Habis sembahyang, habis sholat kemudian mundur, ambil posisi masing-masing, diem gitu Pak. Bukan begitu kalau NU. Kalau NU itu baca wiridnya bersama-sama. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dibaca berapa kali ya Pak ya? Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca subhanallah, subhanallah dan seterusnya. Itu NU, amalia NU. Kenapa? Karena ahli zikir itu menempati posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di Al-Qur'an itu Pak ada ceritanya Nabi Zakaria. Oke. Ada ceritanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu nabi Pak. Nabi ini kan paling top Pak. Tingkatan paling top itu adalah Nabi dan Rasul. Nabi Zakaria ini Nabi dan Rasul. Okay. Nabi Zakaria itu, ya kalau bahasa kita sekarang punya santri perempuan, namanya Siti Maryam. Okay. Tengah Al-Quran ini. Okay. Di Al-Quran itu dijelaskan, Pak, Siti Maryam itu tidak pernah keluar kemana-mana. Selain Siti Maryam itu berada di mihrab. Mihrab itu kalau bisa dikatakan juga pengimaman. Okay. Mihrab itu bisa juga dikatakan tempat khusus untuk berkholwat. Berkholwat itu menyendiri, menyepi, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masjid-masjid zaman dulu itu Pak, termasuk masjid saya di Pasuruan sana Pak, itu pengimamannya itu 3 Pak. Oke. Yang pertama untuk mimbar, yang kedua untuk imam, untuk imam, Pak Imam kalau sholat. Yang ketiga ini biasanya kosong, dan memang kosong sampai sekarang kosong. Untuk apa? Itu katanya untuk meniru mihrabnya Nabi Zakaria ketika mengkholwatkan santrinya yang bernama Siti Maryam. Ketika Nabi Zakaria sering nganterin apa? Daharan, ya. Makanan, diantari makanan, berzikir Siti Maryam. Satu saat wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria itu ngelihat kok sudah ada di situ makanan-makanan rizqon. Rizqon itu bukan al-rizqu, tapi rizqon. Itu kalau dalam ilmu nahwu itu ada ma'rifat, ada nakirah. Oke. Nanti di pondok, insya Allah nanti pondok sedang pernah di pondok pesantren semuanya. Ada ma'rifat, ada nakirah. Loh ini kok rizqon berarti buah rizki yang berupa buah itu yang tidak umum. Saat ini musim pisang sama nih. Memang pisang ada terus Pak. Nggak musim apa? Durian sama nih Pak ya. Durian bukan musiman Pak. Tapi di situ ada durian. Lengkap Pak. Rampatan makanan atau hidangannya Siti Maryam di tempat kholwatnya itu lengkap. Dan buah yang ada di situ buah yang tidak musim, tidak lagi musim. Ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, ya Maryam anna laki hadza? Maryam katanya, apakah ini punyamu? Kalau bahasa kita, ya. Dijawab oleh Siti Maryam, iya. Ini saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Siti Maryam berkata, ya, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan berikan rezeki kepada orang yang dikehendaki tanpa bilangan, tanpa dihitung, tanpa disangka-sangka. Kenapa Pak? Karena ahli zikir.
Jadi Siti Maryam kemudian mencapai tingkat yang tinggi, itu Nabi Zakaria minta doa. Minta doa kepada Siti Maryam, didoakan. Dengan doanya Siti Maryam, kemudian Nabi Zakaria punya anak. Niki Nabi loh Pak ya. Nabi minta doa kepada yang di bawahnya. Oke, yang di bawahnya Nabi itu kan ya banyak apa? Ya di atasnya Nabi kan tidak ada. Nabi sudah tingkatan paling tinggi, paling top. Di bawahnya itu ya ulama, kiai, wali ya Pak ya. Itu masih minta doa kepada orang ahli zikir. Siapa itu? Siti Maryam. Pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran nonton ceritanya Nabi Khidir. Surat Kahfi. Oke. Surat Kahfi itu Pak dibaca di mana Pak? Jumat ya, dina Jumat maca surat Kahfi. Niku dihapus dosane kali Allah Subhanahu wa taala mulai dari Jumat dia baca sampai Jumat lagi. Nggih, dijogo oleh Allah taala. Kalau nggak ada rencana. Saya punya teman Pak, santri alumninya Mbak Amit Basuwa. Saya pernah tanya sama dia, kamu tidak menjalankan apa ilmu agamanya, sampai kok bisnis gitu. Aku bisnis tapi bisnisnya biasa, tapi kok sukses gitu. Sukses Pak ya? Apa kuncinya? Saya mengamalkan surat Kahfi. Saya setiap habis subuh Jumat subuh saya baca surat Kahfi. Jadi surat Kahfi itu dibaca pada hari Jumat atau Jumat pagi bagi. Niku fadilah di antaranya. Nah, di surat Kahfi itu ada cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu Nabi ya Rasul Pak. Nabi Musa satu hari itu apa kata Nabi Musa? Mantune mulang setelah mengajar, Nabi Musa itu ditakoni kalau murid ya Pak. Nabi Musa, sampean kok pinter lek ono alim tenan. Kalau bahasa kita, ono tak wong sing pinter kok sampean? Adakah orang yang lebih pandai dari sampean? Kata Nabi Musa, udah ada. Tidak ada orang yang lebih pandai daripada saya. Nah, jawaban Nabi Musa seperti itu Allah kurang berkenan Pak. Karena wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap ada orang yang punya ilmu, di atasnya mesti ada yang lebih alim lagi. Di atas langit ada. Pasti itu Pak. Di atas langit ada langit. Nah kemudian Nabi Musa itu sampai diutus oleh Allah. Diutus untuk apa? Nabi Musa itu diutus untuk berguru lagi. Ada kata Allah, orang yang lebih alim, yang lebih pandai dari Anda ada. Siapa itu? Silakan pergi ke tepi laut sana. Akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir. Bertemu dengan Nabi Khidir, Masya Allah Pak. Ilmu nyeleneh. Ketika apa kata Nabi Khidir? Nabi Musa matur Pak. Nabi Khidir ini nabi, tapi kenabiannya masih iskal Pak, masih ada yang perselisihkan. Nabi apa cuma wali gitu Pak ya. Nabi Khidir itu. Sampai hari ini ada Nabi Khidir. Maka orang-orang tertentu akan bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Sampai hari ini. Guru kita di Pasuruan, Mbak Hamid Waliullah Pak, itu hampir setiap hari ketemuan Nabi Khidir. Hampir setiap hari ketemuan Nabi Khidir. Maka jeding pondok itu Ki Hamid selalu jauh. Apa kata Mbak Hamid? Jeding itu kudu terus. Di pondok itu ada kamar tempat wudhu Pak, yang memang ada baknya gitu Pak ya. Jadi kalau wudhu itu dianukan lagi ke baknya gitu. Pak. Jangan sampai ini berkurang airnya, karena Nabi Khidir sering wudhu di situ kata Pak. Nabi Khidir sering wudhu di situ. Gitu. Kemudian Pak, Nabi Musa ini ditanya oleh Nabi Khidir. Kalau bahasa kita, tenanan tak mengaji. Betulkah mau mengaji? Kata Nabi Musa, iya. Oke,
Kalau Anda mau mengaji, syaratnya satu. Apa syaratnya? Kata Nabi Musa, jangan bertanya. Ini kita surat kafir. Kalau mau ngaji sama saya, syaratnya satu, jangan bertanya. Siap, kata Nabi Khidir. Iya, siap. Udah, mulai Pak, naik perahu. Di tepi laut Pak ya. Naik perahu. Di tengah-tengah perjalanan naik perahu, perahunya dibolongi Pak. Bolong perahunya, lubang. Akhirnya air masuk semua. Ya wedi, waktu itu syariat Pak. Apa kata Nabi Musa? Loh, kenapa kok dilobangi? Kenapa kok dilobangi perahu ini? Nanti kita kerem ini. Nah, apa? Satu sudah kan? Tidak boleh tanya kok. Tidak boleh bertanya. Kemudian yang kedua, bertemu dengan anak kecil. Tiba-tiba anak kecil itu dibunuh Pak. Anak kecil itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Loh, salah apa anak-anak kok dibunuh? Dua. Jadi kan dihitung Pak ya. Pertanyaannya dihitung. Kemudian ada lagi dinding yang tinggi. Dinding itu dirobohkan oleh Nabi Khidir. Tanya lagi Pak, 3. Anda sudah 3 kali bertanya. Hadza firaqu baini wa baini, katanya. Saat inilah waktunya saya berpisah dengan Anda. Udah, tidak jadi ngaji gitu. Kakek takon gitu. Karena banyak bertanya. Kenapa? Karena ini ilmu hakikat Pak. Ilmu hakikat yang tidak bisa diteraba dengan syariat, tidak bisa ditembus dengan akal biasa. Oke. Apa kata Nabi Khidir? Kenapa tak lobangi? Karena perahu ini nanti di sana akan diambil oleh perampok. Mumpung belum diambil oleh perampok, di lubangnya aja. Dijelaskan Pak. Kenapa anak kecil bisa bunuh? Karena nanti orang tuanya akan dikafirkan oleh anak ini. Dan seterusnya dijelaskan oleh Nabi Khidir. Nah, ini ilmu hakikat Pak. Maka orang NU itu nggak heran kalau ada anak yang nyeleneh Pak. Nggak heran. Betul nggak heran Pak? Oh dulu ada Gus Dur kenapa kok gini? Biasa kalau orang itu Pak. Ya. Karena ada ilmu hakikat. Oh Gus Dur itu kok berteman dengan Yahudi. Ini Pak ya. Jadi pengurusnya yayasan Simon Peres di Israel ya Pak ya. Orang ribut Gus Dur Yahudi katanya. Kenapa? Karena itu ilmu syariat yang dipakai untuk menilai. Kalau hakikat beda Pak. Gus Dur itu kok begini, terus tidak masuk. Kalau syariat tidak masuk. Itu namanya ilmu hakikat, ilmu yang tidak sambung kalau dengan syariat tidak sambung Pak. Menurut syariat membunuh orang kan dosa. Ya ada dosa. Membunuh orang dalam syariat dosa. Ya. Ini hakikat, ilmu hakikat. Nabi Musa oleh Allah diutus untuk mengaji kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Khidir ternyata punya ilmu hakikat. Itu ada di NU, ada KKNU Pak. KKNU itu luar biasa sampai sambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai menjadi waliyun min auliyaillah. Yang ketiga, kita pernah dengar ceritanya seorang wali yang luar biasa, namanya Uwais Al-Qarni di Yaman. Itu ketika Rasulullah masih sugeng, Rasulullah masih hidup Pak. Uwais Al-Qarni itu ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi tidak pernah sampai-sampai. Kenapa? Karena sibuk merawat ibunya. Ibunya sudah sepuh, dirawat. Jadi mau ketemu Rasulullah ke Madinah itu tidak sempat-sempat. Sampai Rasulullah wafat. Sebelum wafat Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar, saya berpesan, kalau nanti kamu bertemu dengan orang ini, ciri-cirinya begini, dia di Yaman, maka sampaikan salam saya dan kamu minta doa kepada dia. Coba Pak. Sahabat Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat, bukan. Meskipun hidup pada zaman Rasulullah SAW, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Sahabat itu harus orang beriman, ya Pak ya. Kemudian pernah bertemu dengan Rasulullah. Oke. Abu Lahab, Abu Jahal itu bertemu dengan Rasulullah, Pak, tapi tidak beriman. Oke. Namanya bukan sahabat.
Uwais Al-Qarani iman beriman kepada Allah, beriman kepada Kanjeng Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, bukan sahabat. Jadi sahabat itu syaratnya itu Pak, beriman dan bertemu dengan Rasulullah. Ini secara apa Pak? Secara level ya, antara sahabat dan tabiin. Tabiin itu di bawahnya pengikut Pak. Ini kan tinggian sahabat. Tapi Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar untuk mengutus Sayyidina Umar untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Sibuk Uwais Al-Qarani tidak mikir dunia belas. Meskipun mengembala kambing, punya orang saja, pakaiannya compang-camping, merawat ibu nggak ingin sampai karomah di dunia, selamat di dunia, banyak pahalanya, merawat ibu. Ini Uwais Al-Qarani ini sampai ibunya tuh digendong sampai ke Mekah. Makanya siapa? Lagunya siapa benar? Iwan Fals ya. Ribuan kilo, ya? Jalan yang kau tempuh. Belum nih, Iwan Fals pernah mengklarifikasi bahwasanya lagu itu diilhami oleh cerita ini di Indonesia. Pernah mengklarifikasi bahwasanya lagu itu memang diilhami oleh cerita ini, walinya Allah yang namanya Uwais Al-Qarani. Pernah mengklarifikasi. Ketika ke Madinah, sudah sampai di Madinah, ternyata Rasulullah sudah wafat. Kemudian Sayyidina Umar bertemu ini Pak, minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Betul, enggak mau Pak, enggak, sampai sahabat kok minta doa kepada saya. Lu enggak, yang menyuruh ini Rasulullah. Yang menyuruh untuk minta doa itu adalah Rasulullah. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarani ahli zikir. Kalian semuanya ahli zikir, ahli istighosa. Amin. Insyaallah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor sekawan yang nomor 4 terakhir Pak, ada cerita di zaman sahabat. Ini tetap ahli zikir Pak. Sahabatnya Kanjeng Nabi dengan tabiin. Tabiin ini periode kedua Pak. Jadi periode sahabat, periode tabiin, periode tabiut tabiin dan seterusnya gitu Pak ya. Tabiin itu artinya pengikutnya sahabat. Ada salah seorang walinya Allah itu kalau berdoa itu mandi Pak. Mandi itu apa Pak? Mustajab. Mustajab. Kalau berdoa itu mustajab. Jadi namanya wali ahli zikir Pak ya. Akhirnya setiap ada sholat istisqa, mesti yang disuruh mimpin ini ya wali ini Pak. Padahal yang menyuruh itu adalah sahabat-sahabatnya Nabi. Sahabatnya kan di Nabi itu menyuruh si orang wali ini tadi untuk memimpin sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Lihat niki sing mimpin sholat istisqa, kemudian berdoa kepada Allah udan Pak. Makanya mimpin sholat istisqa. Tidak berarti ya. Sampai mimpin sholat istisqa ditulai ditandai. Oh, udah mustajib mimpi. Oh, udah hujan. Tapi itu udah mandi. Udah mustajib. Ya. Kayak gitu. Mana namanya? Mimpi salat istisqa. Ini jangan hujan ini. Iya. Bahasa mari ke. Yang sepuh lagi biasa mandi dengan Pak. Tanpa mandi. Sahabat itu udah mau Pak batas turun. Mana menyuruh wali yang satu ini untuk memimpin salat istisqa mesti dan doa udan Pak. Nah, tabiin ini tadi ya, ketika disuruh dia tahunya wali itu begini ceritanya ya. Wali itu kan kadang tidak sadar kalau dirinya wali Pak ya. Bisa jadi namanya juga walinya Allah ya. Tapi tidak tahu kan gitu ya. Karena lah yang wali ilah wali yang mengetahui wali itu ya sama walinya Pak, sama walinya Allah. Karena ada alam khusus memang untuk bertemunya para wali. Ya. Satu saat siapa namanya itu tapi itu Ismail kalau salah ya. Jadi itu pulang Pak, pulang. Biasanya kalau ya itu kalau pulang kan ke pintu malam-malam tok ya.
Ditanya sama istrinya, tak teko Pak, baru datang Pak. Iya. Nggak oleh berkat. Jadi kayak ini Pak, dari wali ini nggak oleh sih, nggak dapat kan? Nggak dapat berkat katanya. Oh, iya sudah apa-apa. Anak duit, nggak ada bilang. Nggak ada duit Pak, nggak ada duit. Jadi walinya Allah itu memang nggak mau duit lah. Saya belum duit. Bahasa Pari itu. Mbak Hamid itu kalau ada tamu berbis-bis gitu ya. Ini cerita dari putranya. Jadi setiap ada tamu itu kan semua salaman template Pak, sampai sak lemari gitu. Sak lemari amplop itu. Itu hari itu juga harus habis Pak. Hari itu juga uang itu harus habis dan tidak boleh ada uang untuk besok. Ya Pak. Mbak Hamid Pasuruan itu kalau menyimpan uang untuk besok, maka kewaliannya dicopot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, berat bagi wali uang. Tekad yang dunia sampai di hati ini. Angel. Untuk apa? Mbak Hamid itu biasanya untuk bangun masjid Pak. Jadi setiap hari itu uang itu langsung dianukan ke toko bangunan. Yang cerita ke saya ini mandornya, yang namanya Haji Asmawi. Jadi setiap ada tamu langsung dibayarkan ke toko bangunan. Sampai beliau wafat, itu bangun masjid dan musola sebanyak 135 masjid Pak. Jadi dari hasilnya tamu itu semuanya Pak. Tidak ada duit dah. Tidak ada duit ya. Tapi dikodakin yang duit. Dikejar sama uang. Nah, walinya Allah begitu. Dah ada kata suaminya Pak. Ini ada uang Pak. Untuk beli tepung sana, tak bikinkan roti. Kalau makan kan roti Pak. Nah mau beli tepung Pak. Ada. Sudah ke toko Pak ya. Ke toko. Ada orang pengemis, ya Pak ya. Ada orang pengemis dilihat terus apa pengemis ini Pak ya. Waduh, ya, kau dari wali nih Pak. Walinya bilang Pak. Wah ada pengemis ya. Ini enggak tak kasihkan nanti tidak dapat tepung dari. Kalau tidak dikasihkan ini masak, saya ini dikenal ulama kok sekek kan. Kok medit katanya Pak. Akhirnya karena saking lugunya orang ini Pak, wali itu kan lugu gitu. Pindah toko satunya Pak. Loh, dikejar sama pengemisnya. Sama pengemisnya dikejar. Oke. Sama pengemisnya dikejar. Akhirnya karena skala isi dikejar. Tidak duit dikasihkan Pak uang ini. Sudah ambil kan. Uangnya untuk beli tepung dikasihkan pengemis. Ya. Pun anu kan iki opo mulai kowe iki ya. Dia mau yang bojo iki. Lho nggih. Biasanya walinya Allah itu bojone keren. Keren ya. Lho nggih. Istri yang galak, istri yang banyak memuji seorang suami itu adalah bagian daripada ujian seorang wali. Sampai kalau suami istrinya keren Mbak, suka ngomel, berarti sampai wali. Nah, itu ujiannya wali itu kan begitu Pak. Jadi takut sama istrinya namanya. Sudah pulang nggak dapat berkat ya Pak ya, nggak dapat uang, nggak dapat masa dikasih istrinya. Ayo Pak, tepung mana? Oh boleh nggak ada apa-apa. Walau istrinya Pak ya. Pokoknya bahasanya Gus Bah ya, istri galak itu ada sanatnya Pak. Ya, ada sanatnya. Tapi jangan khawatir sudah. Pokok aduh, aku orang yang aku gimana? Berarti aku wali, benar. Aku wali, benar. Terus aman, tenang Pak. Nah, karena skala isin Pak dikasihkan, uang yang tadi satu-satu dikasihkan. Setelah dikasihkan bingung deh. Oh, kok nggak boleh? Ada saking bingungnya, kalau tanah Pak dimasukkan ke dalam kantong, tanah Pak dimasukkan dalam kantong lari pulang Pak, kemudian ditaruh di atas meja ditutupi, lari pulang keluar ya Pak, ya masuk ke rumah ditaruh di atas meja ditutupi, kemudian lari dia keluar. Padahal yang dimasukkan ke dalam kantong ini adalah tanah. Pun
mulai mana ada tak jam tok. Aman Pak, ndang mangan iki sama anune sudah ada ini anunya apa rotinya. Loh, dari mana? Loh, sampean mati gak ada. Kan sampean tadi yang beli tepung kan sampean ini. Wah, bingung dia Pak. Padahal tadi yang dimasukkan itu adalah tanah. Kenapa kok bisa jadi tepung gitu Pak? Tanah bisa jadi tepung. Artinya apa Pak? Nek sampean bojone kalah, itu insya Allah tanah bisa jadi tepung. Ini walinya Allah yang kemudian doanya itu mustajab karena diantara ujiannya itu adalah istrinya halal tadi. Maka tanah bisa menjadi tepung dimakan Pak. Asalnya memang tanah kemudian jadi tepung, ya, jadi makan roti. Ya. Nah ini sahabat minta doa kepada wali ini Pak. Kenapa? Karena wali ini adalah ahli zikir, ahli istighothah, ahli kumpul-kumpul kayak wong NU. Amin ya rabbal alamin. Allahumma biqilaqum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Tabaraka wa ta'ala kulis sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi akil fatihah wasiril fatihah wa bi karomatil fatihah wa bi syafa'atil fatihah wa bin nuril fatihah. Ya farijal hamsi falgham ya balli ibadi yaufir wa yarham wa ya dafi al-bala'i ya Allah wa ya dafi al-bala'i ya Rahman wa ya dafi al-bala'i ya Rahim. Allahumma sallimna ya Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka. Allahumma sunna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan shalihan wa adah. Allahumma ahyina ya Allah bi ayatil ulama wa amitna ya Allah bi mautis suhada wa sunna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata mal anbiya alaihi salatu wassalam. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma arfaq umat sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq umat sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna ya Allah kullu min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna taqwa wal istiqamah wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Setelah tadi acara demi acara telah usai, di sini kami selaku pembagi acara bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, salah kata, kami sebagai pembagi acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya selaku Bendara Obdisnu Kecamatan Balikpapan Kota mengumumkan pemasukan dan pengeluaran
uang sampai saat ini. Saldo pertama dari donasi 9.040.000, lalu ditambah uang koin sejumlahnya 4.036.750 rupiah. Jadi total semua 13.040.700 rupiah. Lalu pengeluaran mulai bikin plan nama Gub Wisnu sampai pengeluaran setiap bulan untuk dikeluarkan untuk biaya Lailatul Istimewa MBC Kota, total semua 5.850.000 rupiah. Jadi saldo sampai saat ini ada 7.557.500 rupiah. Ini sudah termasuk pemasukan hari ini dari ranting kelandasan Hulu 1.400.000, dari ranting damai 146.000. Saya minta dengan hormat ranting-ranting yang lain yang belum menyetor, kami harap setiap bulan menyetor, walaupun kecil atau besarnya tidak masalah, yang penting aktif dalam setiap bulan menyetor uang koin. Sekian harap diperhatikan. Saya selaku Bendara Gub Wisnu Kecamatan Balikpapan Kota, mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.